سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں، آج جس ٹاپک کے اوپر، جس مولوی کے اوپر یا جس پیر کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے پیر سونا ماہی۔ آپ ان کو یوٹیوب پہ، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں قرآن مجید سے، قرآن پاک سے پیر فقیروں کی کرامت کا ہونا، پیر فقیروں کا ہونا اور ان کے پھوکے میں دم، یا وہ یہ کہہ دے کہ تجھے لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے تیرے گناہ معاف کروا دیے ہیں، تو دوستی تھی تیرے متھے پہ لکھا تھا، میں نے اس کو مٹوا کے جنت لکھوا دیا۔ تو یہ کلیم کرتا ہے یہ شخص کہ ایک تو میں سید النبی کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ پیر فقیروں کے بارے میں فرقہ بریلوی جو بھی بات کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ جو بات اللہ کی ذات اپنی طرف منسوب کر رہی ہے، وہ بات، وہ چیز یہ بندہ منسوب کرتا ہے اپنے پیر فقیروں کی طرف۔ صرف پیر فقیروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بندہ آج اس ویڈیو میں کیا کانڈ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے بنا وقت ضائع کیے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، پھر اینڈ پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس نے آ کے بیٹا مانگا، میں نہیں مانتا بندے کو لو پتر لین آ گیا، میں کیویں مان جاؤں؟ میں سعودیہ دا قرآن لانگا، اہل حدیث بھراواں نال مشورہ کرانگا۔ ایک ہی پہ آندے نے، ٹھیک آندے نے کہ کوئی نہ۔ 19 نمبر سورہ ہے بیٹا، اور 19 نمبر آیت ہے سورہ مریم کی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں، کس نے جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبریل نے، اس نے جواب، یہ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے جواب دیا، جبریل نے اسے جواب دیا۔ جی، جبریل نے اسے جواب دیا، کسے جواب ہے؟ مریم، مریم کو کیا جواب ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، مینوں اللہ کا لیا ہے، تجھے میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ مکے کا قرآن ہے، سعودیہ کے اہل حدیث ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مریم کو لا کے جبریل آکھے بی بی منڈا تینوں میں دین لگا، بی بی پتر تینوں میں دین لگا، بی بی پتر تینوں میں دین لگا۔ زبان کاٹ دو اس حافظ قرآن کی اگر یہ غلط کہے، کیونکہ وہ پڑھ دے پیا۔ مینوں جان دیو یارا، بندہ تو اڈا پڑھ دے پیا، سبحان اللہ اتھے ہی بے کے آخ لو یار۔ اچھا رکنا بیٹا، رکنا ذرا، ٹھہرنا ذرا۔ اچھا جی، یہ حضرت نہیں کوئی نہیں پڑھنا انہیں یارا دکھ ہے آپ کی سماعتوں پر بھی یار، آپ کمال کر رہے ہیں۔ نہیں ایک آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ چلو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے، نہیں ابھی آگے نہیں پڑھنا، اس کو پھر پڑھو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی تھی، اچھا پھر آگے پڑھو۔ جس سے بِإِذْنِ اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا تھا بیٹا ہوا اور بیٹا ہوا تھا۔ بابے دی شکل چاہے انہیں آ کے بی بی نو پھوک ماریے، اللہ پتر دیتا ہے۔ ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بابے دی، سعودیہ کے اہل حدیث دوست کہہ رہے ہیں کہ بابے دی شکل چاہے اس آ کے بی بی نو پھوک ماریے، اللہ نے پتر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے ہن کوئی جھگڑا باقی نہیں رہ گیا، سعودیہ دے اہل حدیث بھی من گئے نے کہ اللہ بابیاں دیاں پھوکاں نال پتر دے دیندا ہے، اللہ بابیاں دیاں پھوکاں نال پتر دے دیندا ہے، اللہ بابیاں دیاں پھوکاں نال پتر دے دیندا ہے۔ اگلی گل پوچھنی ہے نا تے او اینا کلوں پوچھو اے بابا کون ہے؟ اے فرماندے نے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، چپ بیٹھے ہو یارا، آپ ہو کے چپ بیٹھے ہو۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت۔ اے فرماندے نے ان نوکر انہ دا، انہ دے بوے دا ان نوکر، میں منت کرنا من جاؤ جنہ دے بوے دے نوکر پھوک مار کے کواریاں نو پتر دے لیں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، جنہ دے بوے دے نوکر پھوک مار کے کواریاں نو پتر دے لین، انہ دی اولاد پھوک مارے تے ویائے وریاں تے شک پہ کر دے۔ اب جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے صبح
अब सूरह मरियम की 19 नंबर सूरह की 19 नंबर आयत है। वक़ाल इस सोना माही पीर साहब के कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक कासिद हूँ। अब कासिद का मतलब समझना है आपने साथ के साथ कि जाहिल और बेवकूफ़ और अनपढ़ आप नहीं है कि आपको समझ ही ना। कासिद का मतलब यही होता है किसी एक किंग ने, किसी एक बादशाह ने अपने सफ़ीर को, अपने मुंशी को या एक छोटे से वर्कर को कुछ पैगाम दे के किसी दूसरे शख्स के पास, किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी दुनिया में भेजा है। कासिद का काम ये होता है। इस आयत का तर्जमा क्या समझ में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि बीबी मुझे कुछ गलत मत समझना, मुझे कुछ बहुत बड़ा भी मत समझना, मैं एक कासिद हूँ, एक गुलाम की हैसियत रखता हूँ और मुझे भेजने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। या तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर ये क्लेम करते ना कि मैं आपको खुद बेटा दे रहा हूँ अपनी ताकत और कुदरत से, तो फिर हमें समझ में आता सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह पाक के अलावा एक शख्सियत और भी है जिसका नाम जिब्राइल है और वो अपनी मर्जी से लोगों को बेटा देता है। लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस आयत में क्या कह रहे हैं कि मैं एक कासिद हूँ, एक गुलाम हूँ, यानी कि मुझे भेजने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर मैं किसी को कुछ देने के लिए आ रहा हूँ तो वो किसी ने अता किया है तो मैं वो अतायत आपको देने आया। लेकिन यहाँ पर सोना चंद माही ने क्या इस चीज़ को क्लेम किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अपने बारे में क्लेम करते हैं कि मैं अहले बैत के दर का गुलाम हूँ, नौकर हूँ, अदना सा। तो जब वो नौकर किसी को एक फूके से बेटा दे सकता है तो हमारे पीर जो नस्ल दर नस्ल अहले बैत की औलादों में से चले आ रहे हैं, उनके कदम चूमने चाटने से या उनके फूके ले लेने से या उनकी दुआ को ले लेने से या उनकी मन्नतें चढ़ा के या उनके उर्स मना लेने से हमें औलाद क्यों नहीं होगी। हो सकता है कि एक सिंगल लफ्ज आपको समझाते हुए वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपने इसको समझना जरूर है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग के बाद उन बेचारे भोले लोगों तक पहुंच सके जो इस पीर माही को बहुत बड़ा पीर समझते हैं कि ये बंदा कुरान से हमारे पीर फकीरों को साबित कर रहा है, जिसको आज के लोग कहते हैं कि नहीं ये पीर फकीरी एग्जिस्ट नहीं करती, पीर फकीरों को चूमना चाटना उनसे मदद मांगना गलत है। वो बंदा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निशाना बना के अपने पीरों को डिफेंड कर रहा है, कुरान को निशाना बना के पीरों को डिफेंड कर रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगली आयत के ऊपर। अब आयत नंबर 20 आप गौर से देखें। अब इसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मजीद उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेन कर रही है कि मेरी शादी नहीं हुई, बिना मर्द के मुझे औलाद कैसी होगी, यानी कि जो एक दस्तूर दुनिया का चलता आ रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अगली ही आयत के अंदर उसका जवाब क्या दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बदकार भी नहीं है, आपकी शादी यानी कि नहीं हुई, आप कंवारी हैं, आपका किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कि जो आप कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि मुझे आप ऐसा इंसान भी ना समझे। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं एक कासिद हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं आपको बेटा अदा करने आ रहा हूँ। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि दुनिया वालों के लिए ये एक रहमत है और एक रहमत की निशानी है कि वो एक ऐसी खातून को औलाद से नवाज रहे हैं, और वो भी लड़की जैसी औलाद से, जिनकी ना ही तो किसी के साथ कोई ताल्लुकात है, जिनकी ना शादी हुई है, ना वो बदकार है, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत की रहमत से आपको औलाद होगी और वो लड़का। तो अब ये जो आयतें मैंने आपको दिखाई, आयत नंबर 19, आयत नंबर 20, आयत नंबर 21, इसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कुछ भी क्लेम किया। तो ये जो सैयद चंद माही गले फाड़ फाड़ के लोगों का मजमा इकट्ठा कर करके लोगों को फुसला फुसला के मासूम लोगों के जज्बातों से खेल खेल के बता रहा है कि जिब्राइल जब ये काम कर सकता है, वो अहले बैत के दर का नौकर है, तो जब नौकर की ये ताकत है तो जो पीर अहले बैत के घराने से ताल्लुक रखते हैं वो औलाद क्यों नहीं दे सकते। अब आपको इस तमाम सिस्टम की, इस तमाम प्रॉपर गंडे की समझ आई है कि एक्चुअली तौर पे कुरान अहले बैत हदीसों का इस्तेमाल किस वजह से करते हैं। इनका खालिस अल्लाह रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अल्लाह रसूल उनकी किताब का इस्तेमाल सिर्फ अपने पीरों को डिफेंड करने के लिए करते हैं। इस लंबी वीडियो का मकसद आपको एक एक पॉइंट कोशिश के साथ, अल्लाह पाक की कुदरत और करम के साथ, उनकी रहमत के सदक़े से जो मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आप इस मेहनत को रायगा ना जाने देते हुए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि अन्य भक्तों तक पहुंचे और वो इन जैसे बहरूपी और इन जैसे एजेंसीज के लोग जो कि इस्लाम को दर हकीकत सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्लाम का नाम सिर्फ अपने टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों से बच सकें और खुद कुरान को समझें और पढ़ें, ताकि फिर उनको कोई इस तरह का बहरूपिया धोखा ना दे सके, उनके ईमान का खात्मा ना कर सके। और कौन कौन मेरी बात से, मेरे लफ्जों से इत्तफाक करता है, मुत्तफिक है, वो अपनी राय का, खूबसूरत तरीन राय का इजहार कमेंट में जरूर करें।
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.